Hi. How are you doing? Welcome to Aurora Studio. So, pona video la we have seen about the structure of heart. புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Hope I was clear. So, before going into the flow of blood, எப்படி உள்ள blood flow ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி we will be just briefing up or just a summary on what we saw about yesterday. Okay va? So heart வந்து it is located inside the thoracic cavity. மொத்தம் 4 chamber இருக்கு heartல. அதில் bottom chambers are called as ventricle. It is present in left side, அதனால left ventricle. rightல இருந்தா right ventricle மோ. Top chambers is called as the atrium. left sideல இருந்தா left atrium, right sideல இருந்தா right atrium. Okay, and there will be a largest artery called as aorta, which carries the oxygenated blood, and there will be an vein called as artery called as pulmonary artery, which carries the deoxygenated blood. Purida? So always remember, left side of the heart it will be carrying oxygenated blood, and right side of the heart it will be carrying deoxygenated blood. And we have seen why the walls of the arteries are thicker at the left side and it is thinner at the right side. You know the reason. Fine. Okay, topic உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு காமனா ஒரு டவுட் உண்டு. Will the oxygenated blood be in red in color and the deoxygenated blood will be in blue in color அப்படின்னு பார்த்தா கிடையவே கிடையாது. நம்ம பாடியில் blood வந்து எப்போதுமே ரெட் இன் கலரில் தான் இருக்கும். ஆனால் ஏன் வந்து அனிமேஷன் அல்ல புக்கில் வந்து ஒரு பார்ட் வந்து ரெட்டாகவும் இன்னொரு பார்ட் வந்து ப்ளூவாகவும் ஏன் கொடுக்குறாங்கன்னா, that is how you will differentiate the oxygenated and deoxygenated blood தான். நம்மளுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் ஆக்சிஜனேட்டட் blood வந்து ரெட்டாகவும் டீஆக்சிஜனேட்டட் blood வந்து ப்ளூவாகவும் we'll be marking. Same we'll be doing today. So red arrow marks oxygenated blood and the blue arrow which we are going to mark will be deoxygenated blood. Okay, clear ah? அதுக்குன்னு நம்ம பாடியில் இந்த கலரில் இருக்காது, நம்ம பாடியில் ரெட் கலரில் தான் இருக்கும். நம்மளுக்கு இந்த சுமாரான டயக்ராமில் வித்தியாசம் தெரியணும்ல, அதனால தான் அந்த டிஃப்ரென்ஸ். சரி போமா, we'll go from the left side only first. சரி, நம்ம இன்னேல் பண்ணுறோம். இன்னேல் பண்ணும்போது we take air. ஓகே, ஸோ இந்த ஆக்சிஜன் மட்டும் அப்சர்வ் ஆயிரும். அந்த ஆக்சிஜன் எங்கே போவாங்க? லங்ஸுக்கு போவாங்க. அந்த லங்ஸ்லேருந்து த்ரூ அ வெயின் கால்ட் as pulmonary vein, the oxygenated blood is carried into the heart. Large 4 pulmonary veins will be present. போன வீடியோவில் வந்து I guess I would have drawn either 2 or 3. ஆனால் நம்ம ஹார்ட்டோட கனெக்ட் ஆகிறது வந்து 4 large pulmonary veins வந்து it will get connected. It will take the oxygenated blood from the lungs and it will drain into the first chamber called as atrium. Left atrium. The oxygenated blood லங்ஸ்லேருந்து it will drain into the atrium. Clear? First chamber குள்ள இப்போ வந்துருச்சு. When the heart contracts, இந்த valve open ஆகும். இந்த valve பேர் என்ன? Bicuspid valve. It will open like this when the heart contracts. அப்போ என்ன ஆகும்? இந்த blood it flows inside the second chamber, அதாவது bottom chamber called as ventricle, left ventricle. ஹார்ட் கான்ட்ராக்ட் ஆகும்போது இந்த பைகஸ்பிட் வால்வ் ஓப்பன் ஆகும். ஓப்பன் ஆகும்போது மேலே இருக்கிற பிளட், அதாவது ஏட்ரியமில் இருக்கிற பிளட் இட் என்டர்ஸ் த லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல். கிளியர்? அகைன் when the heart contracts, the blood will be pumped inside the aorta. Okay, again when the heart contracts, உனக்கு எந்த வால்வ் ஓப்பன் ஆகும்? அயோட்டிக் வால்வ் ஓப்பன் ஆகும். ஓப்பன் ஆகும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும்? the blood will be pumped inside the aorta and through aorta it reaches to all the parts of the body including brain, lungs, etc. இதுதான் ஆகும். மறுபடியும் சொல்கிறேன், pulmonary vein வழியாக oxygenated blood it travels and it reaches the first chamber called as left atrium, and then when the heart contracts the bicuspid valve open ஆகும். அது வழியாக உங்களுக்கு செகண்ட் சேம்பர் வரும், அதாவது பாட்டம் சேம்பர் கால்ட் as left ventricle. மறுபடியும் ஹார்ட் கான்ட்ராக்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகும்? aortic valve open ஆகும் and it is sent to all the parts of the body. புரிஞ்சா? We'll go to the next side of the heart, which is the right side, deoxygenated blood.
இப்போ என்ன ஆகும், நம்மளோட ஹெட்லேருந்து ஹிப்பு வரைக்கும் இருக்கிற டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்லாம் இட் இஸ் கேரிட் அவுட் த்ரூ அ வெயின் கால்ட் அஸ் superior vena cava and it drains in an atrium called as right atrium. புரியுதா? மூடிக்கீழ வந்துருச்சு. Okay, and similarly the deoxygenated blood from hip to toe அதெல்லாம் வந்து it is carried out by inferior vena cava. inferior னா கீழன்னு அர்த்தம், superior னா மேலன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? it is carried out by inferior vena cava and it gets drained inside the right atrium. ஓகேவா? புரிஞ்சா? ஸோ superior vena cava லேருந்து ஹெட்லேருந்து ஹிப் வரைக்கும் உள்ள டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டு, இன்ஃபீரியர் வீனா கேவா ஹிப்லேருந்து டோ வரைக்கும் இருக்கிற டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை ரைட் ஏட்ரியமில் இட் வில் ட்ரெயின். வென் த ஹார்ட் கான்ட்ராக்ட்ஸ், அதே ஸ்டெப்பு தான். வென் த ஹார்ட் கான்ட்ராக்ட்ஸ் என்ன ஆகும், இந்த வேல்வு ஓப்பன் ஆகும். இந்த வேல்வு பேர் என்ன? ட்ரைகஸ்பிட் வேல்வ். இப்படி இருந்தால் பைகஸ்பிட். அதே மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க, இங்கே ஒன்று இருந்துச்சுன்னா ட்ரைகஸ்பிட் இப்படி ஓப்பன் ஆகும். இட் கோஸ் இன்சைட் த சேம்பர் கால்ட், எஸ் கரெக்ட், ரைட் ventricle, bottom chamber. மறுபடியும் when heart contracts, when the heart contracts, the blood will be pumped. எங்க? through the pulmonary valve the blood will be pumped to the pulmonary artery and to the lungs. புரியுதா? I repeat, superior vena cava லேந்து deoxygenated blood it will be carried to the right atrium and inferior vena cava லேந்தும் deoxygenated blood will be drained into the right atrium. When the heart contracts, this valve opens. என்ன valve? Tricuspid valve opens and the blood will be draining inside the left ventricle. Again when the heart contracts, என்ன நடக்கும்? Through this pulmonary valve the deoxygenated blood is sent to the lungs. Through what? Through pulmonary artery. அதனால தான் pulmonary artery I will be saying that it carries deoxygenated blood. Clear? Fine. Is it confusing? This arrows, okay, I will shade this arrows. இந்த shade பண்ணியிருக்கிற arrowsலாம் வந்து let us think like deoxygenated blood. சரி, ஓகே சார், இதெல்லாம் புரியுது. இது ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டால் மிக்ஸ் ஆகாது. இங்கே வந்து உனக்கு வந்து இன்சைட் த ஹார்ட் தேர் வில் பி அ வால் ப்ரெசன்ட். இந்த வால் பேர் தான் யூ கால் இட் அஸ் செப்டம். நான் கோடு கோடாக போட்டிருக்கேன்லாம், அப்படி கோடு கோடெல்லாம் இருக்காது ஹார்ட்டுக்குள்ளே. உங்களுக்கு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக புட்டிங் அஸ் கோடு கோடு. ஸோ இது பேர் தான் யூ கால் இட் அஸ் செப்டம். இந்த செப்டம் என்ன பண்ணும்? இட் ப்ரிவென்ட்ஸ் த மிக்சிங் ஆஃப் ஆக்சிஜனேட்டட் அண்ட் டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட். இந்த ரெண்டு சைடும் மிக்ஸ் ஆகாமல் இட் ப்ரிவென்ட்ஸ். சரி சார், இவ்வளோ சொன்னீங்க. இந்த வேல்வ் எதுக்கு ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னே, திஸ் வேல்வ்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் டு ப்ரிவெண்ட் த பேக் ஃப்ளோ ஆஃப் பிளட். திருப்பி ரிவர்ஸில் பிளட்டு போக விடாமல் பார்த்துக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போது இந்த சைடு எடுத்துப்போம். பல்மரி வெயின் வழியாக லெஃப்ட் ஏட்ரியமுக்கு வந்துருச்சு ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட். ஹார்ட்டை கான்ட்ராக்ட் ஆகுது, இந்த வேல்வ் ஓப்பன் ஆகுது, இட் கம்ஸ் டு த லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல். மறுபடியும் இந்த பிளட்டு ரிவர்ஸில் ஃப்ளோ ஆகாது, அந்த வேல்வு க்ளோஸ் ஆயிரும். அதுக்கு தான் இந்த வேல்வு ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. தட் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் வேல்வ். என்னது? டு ப்ரிவெண்ட் த பேக் ஃப்ளோ ஆஃப் பிளட். ஓகேவா? சரி, இதெல்லாம் தான் காமனாக வர டவுட். இன்னொரு காமனாக வர டவுட் என்ன சார்? ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் பம்ப் ஆகும்போது தனியாக ஒரு வாட்டி கான்ட்ராக்ட் ஆகுமா ஹார்ட்டு? டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் பம்ப் ஆகும்போது ஹார்ட் வில் கான்ட்ராக்ட் செப்பரேட்லியா? கிடையவே கிடையாது. ஹார்ட் வில் கான்ட்ராக்ட் and all these functions will be happening simultaneously. ரைட் சைடு மட்டும் தனியாக, லெஃப்ட் சைடு மட்டும் தனியாக ஹேப்பன் ஆகாது. when the heart contracts, ரெண்டு சைடும் தான் கான்ட்ராக்ட் ஆகும். அப்போது இந்த சைடும் சைமல்டேனியஸாக நடக்கும். ஒரு டைம் ஹார்ட் கான்ட்ராக்ட் ஆகும்போது உனக்கு சுப்பீரியர் இன்ஃபீரியர் வீனா கேவாலேருந்து பிளட் வந்து ரைட் ஏட்ரியமில் வரும். அட் த சேம் டைம் இங்கேருந்து பல்மரி வெயின்லேருந்து ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் லெஃப்ட் ஏட்ரியமுக்கு வரும். மறுபடியும் ஹார்ட் கான்ட்ராக்ட் ஆகும்போது திஸ் வில் பி கெட்டிங் பம்ப்ட், திஸ் வில் பி கெட்டிங் பம்ப்ட்.
இந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் you call it as double circulation. Why? What is double circulation? The blood is circulated 2 times. Simple சொல்லணும். Oxygenated blood is going to all the parts of the body and deoxygenated blood it is returning to the lungs. அதனால தான் இது வந்து double circulation அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஒரு ஈஸியாக சொல்கிறேன் பாரு, ஒரு 1.5 to 2 minutesல just listen. Double circulation இன்னும் சிம்பிளாக சொல்கிறேன். இது உங்களுக்கு புரியல, இவ்வளோ தூரம் சொல்லி கொடுத்தது உனக்கு புரியலன்னா லாஸ்ட் ட்ரிக். உன்னோட டீஆக்சிஜனேட்டட் blood it is carried with the help of superior vena cava and inferior vena cava to the heart. Okay, again when the heart contracts, the deoxygenated blood enters inside the right ventricle. Okay, then it is being pumped to the lungs through an artery called as என்ன artery? Pulmonary artery. Okay, lungsல என்ன ஆகும்? ஆக்சிஜன்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் and it will be changed into oxygenated blood. சேஞ்ச் ஆனோடனே என்ன ஆகும்? through a vein called as pulmonary vein it is sent inside the left atrium. Heart contract ஆகும்போது என்ன ஆகும்? it is passed to the left ventricle and it is passed to the aorta and it is sent to all the parts of the body. இதுதான் double circulation. இதுதான் function of valve. Okay, this is how the pumping of blood happens. Okay, fine. Session over. அதுக்கு முன்னாடி இப்போ நம்ம வந்து blood donate பண்ணுறோம். அப்போ blood donate பண்ணும்போது ஆர்ட்ரிலேன்னு எடுப்பாங்களா வெயின்ஸ்லேன்னு எடுப்பாங்களா? வெயின்ஸா? ஓகே. Oxygenated blood or deoxygenated blood? Think and come. See you tomorrow in next video. This is Suthan.